નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉમા વિદ્યા સંકુલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 11 નામાના મૂળ તત્વોની અંદર સ્વાધ્યાય બીજું એમાં છેલ્લો દાખલો આપણે બાકી લઈ લઈએ। આપણે દાખલા નંબર 5 આપણે तो दाखला नंबर 5 नीचेना व्यवहारो गणेशना चोपड़े कया खाते उधार करशो ने कया खाते जमा करशो ते कारण सही समझाओ। तो आपणे मैं कही रह्या ए ज दाखला करवाना। आपणे व्यवहार लखवानो, उधार असर ने जमा असर आपणे बे ज लखवानी, बीजुं आपणे लखता नथी। तो पेला व्यवहार आपणे जे व्यवहार लखशो, जमा असर ने उधार असर। अहीं आपणे क्रम एनो आपवा जाए। क्रम, व्यवहार, उधार असर, जमा असर आ चालू थई जाए पछी तमारे सीधुं आमनो बधी आवशे। तो एमां पहेलुं आप्युं गणेशना ચોપડામાં। तो पेला आपणे बधाय लखता जाए एक करीने। रुपया 75,000 रोकड़ा लावी धंधो शरू कर्यो। तो सौथी पहला आपणे उधार जमानो नियम रह्यो ए नियम याद होय। व्यक्ति खातानो नियम शुं? लेनार खाते उधार ते आपनार खाते जमा। माल मिलकतनो नियम शुं है? आवे उधार ने जाए जमा। नफा नुकसान के खोट होय तो उधार अने फायदो के नफो होय तो जमा करवानो। तो आ 75,000 रोकड़ा लावी धंधो शुरू कर्यो। धंधो शुरू करी जे धंधा में रोकड़ आवे के जाए? तो कि रोकड़ आवे तो धंधो शुरू थाय। रोकड़ आवे तो उधार। तो रोकड़ खाते तो रुपया आप्या कोने? आई क्या थी? लोन तो लीधी नहीं। तो कोने आपी? धंधो शुरू करे मालिक। એટલે માલિક પોતે લઈ આવે। માલિક પોતે જે રકમ બધી લાવે ધંધામાં લાવે એને આપણે શું કહી? તો પેલા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા મૂડી કહી। તો મૂડી ખાતે જમા થાય ને હંમેશા મૂડી ખાતે જમા જ આવશે અને ધંધામાંથી લઈ જાય તો ઉપર ખાતે ઉધાર આવશે। बीजो 2000 पूजानो खर्च लीधो। रुपया 2000 पूजानो खर्च थयो। पूजानो खर्च थयो तमने केटलो थयो? तो 2000 पूजानो खर्च थयो। तो पूजा खर्च रह्यो ए पूजा खर्च खाते उधार थयो। खर्च उधार जो पूजा खर्च खाते पण उधार करी शको अने परचूरण खर्च खाते। तो आपणे बने त्यां सुधी बधा परचूरण खर्चमां ज आवी जाय। परचूरण खर्च खाते उधार। खर्च हमेशा उधार थाय आपणे, कारण के नुकसान के खर्च होय बधुं उधार। ते आ रुपया आवे के जाए? पूजा खर्च कर्यो आपणे 700 बस 2000 लीधा तो आपणे रुपया गया रोकड़ जाए तो रोकड़ खाते जमा थाय। त्यार पछी आपणे जोई त्रीजुं 10,000 નું फर्निचर लाव्या। रुपया 10,000 નું फर्निचर लाव्या। 10,000 નું फर्निचर लाव्या। फर्निचर आवेला फर्निचर मिलकत में आवे। माल शब्द आवे तो ज खरीद वेचाण गणवानुं। आपणे फर्निचर आव्युं धंधा में फर्निचर के माल मिलकत में आवे। मिलकत माल मिलकत नहीं शुं आवे तो उधार जाए आवे तो शुं आवे? तो फर्निचर। तो फर्निचर खाते उधार। हवे अहीं कीधुं नथी तमे लाव्या, कोई नाम नथी लख्युं, नाम न आवे रोकड़ व्यवहार होय। फर्निचर लई आव्या, अमे केटला चूक्या? 10,000 तमे। तो 10,000 रोकड़ जाए है तो रोकड़ खाते। त्यार पछी पांचमो चौथुं 30,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्या। रुपया 30,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्या। आ रुपया भर्या रोकड़ जाए। रुपया बैंक में भरवा गया धंधा में रोकड़ जाए तो जमा। तो रोकड़ खाते। हवे रुपया गया क्या? कई वस्तु तो लीधी नहीं। रुपया गया तो बैंक में गया तो आपणी पासे रुपया लई गयुं कोण? तो बैंक। तो बैंक खाते उधार। तो बैंकनुं नाम आप्युं होय त्यारे बैंकना नाम खाते उधार करवानुं। न आप्युं तो खाली बैंक खाते, पण आप्युं होय तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते। लेनार खाते उधार थाय। व्यक्ति खाता नियम। तो स्टेट ऑफ इंडिया એટલે बैंक खाते उधार ते रोकड़ खाते जमा। आ बैंक खाते उधार करो तो पण चाले। पांचमो 30,000 पत्नी पासेथी लोन लीधी। रुपया 30,000 पत्नी पासेथी लोन लीधी। केटला? तो रुपया 30,000 ની पत्नी पासेथी लोन लीधी। એટલે रुपया आवे के जाए? तो के आवे। रोकड़ आवे तो उधार।
રોકડ ખાતે ઉધાર ક્યાંથી આવ્યા? તો લોન તરીકે આવ્યા. આ પત્ની પાસેથી રૂપિયા લ્યો એ મૂડી ન કહેવાય. તો અહીંયા લોન થઈ ગઈ, લોન ખાતે ઉધાર આવે. આપનાર કોણ છે કે પત્ની? તો પત્નીની લોન ખાતે, જેની લોન હોય એનું નામ લખવાનું તમારે. એની લોન ખાતે ઉધાર આપનાર વ્યક્તિ પત્ની, તો પત્નીની લોન ખાતે. છઠ્ઠો, 2000ની ખરીદી કરી, રકમ ચેકથી ચૂકવી. રૂપિયા 20,000ની ખરીદી કરી, રૂપિયા 30,000ની ખરીદી કરી, રકમ ચેકથી ચૂકવી. ચેકથી 20,000ની આપણે ખરીદી કરીએ. ખરીદી કરેલ માલ આવે કે જાય? તો કે આવે. આવે તો ખરીદ ખાતે ઉધાર. નિયમ યાદ હોય છે તો જ તમને આવડશે, નકર ઉધાર જમા નહીં ખબર પડે. હવે આપણે કે રકમ ક્યાંથી ચૂકવી? ચેકથી. તો રૂપિયા આપણે રોકડા નહીં જાય. રૂપિયા કોણ આપશે? આપનાર ખાતે જમા. આપે કોણ? તો કે બેંક આપે. તો ચેક હોય એટલે તો બેંક ખાતે જમા. આપનાર ખાતે જમા એટલે બેંક ખાતે જમા. ત્યાર પછી આપણે 7મું, 42,000નું વેચાણ કર્યું, રકમ ચેકથી મળી. રૂપિયા 42,000નું વેચાણ કર્યું, રકમ ચેકથી મળી. રકમ ચેકથી મળી આપણને કીધું હે. તો 20,000નું વેચાણ કર્યું. વેચાણ કરીએ એટલે માલ આવે કે જાય? તો કે જાય. જાય તો શું થાય? તો કે જમા. તો વેચાણ ખાતે આપણે જમા કરી. હવે વેચાણ કર્યું, વેચાણ કરશો એટલે રૂપિયા આવશે. રોકડા આવતા નથી. રૂપિયા ક્યાં આવે? ચેકથી આવ્યા. ચેકથી રૂપિયા આવે આપણી પાસે લઈ જાય કોણ? બેંક. તો લેનાર ખાતે વ્યક્તિ ખાતા નિયમ પ્રમાણે શું આવે? લેનાર ખાતે ઉધાર. લઈ જાય કોણ? બેંક. તો બેંક ખાતે. રોકડા આવે તો રોકડ ખાતે. પછી 8મો, 22,000 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. રૂપિયા 22,000 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. આ બેંકમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા ગયા તમે. બેંકમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા ગયા એટલે ધંધામાં રૂપિયા આવશે. રોકડ આવે તો ઉધાર. તો રોકડ ખાતે. રૂપિયા આવ્યા ક્યાંથી આપ્યા? તો બેંકમાંથી ઉપાડ્યા. બેંક કે આપ્યા? તો બેંક ખાતે. બેંક આપનાર એટલે બેંક ખાતે. ત્યાર પછી 9મો, 2,000 વીમા પ્રીમિયમમાં ચેકથી ચૂકવ્યા. રૂપિયા વીમા પ્રીમિયમના ચેકથી ચૂકવ્યા. હવે અહીં ચૂકવ્યા એટલે કાં તો તમે ખરીદી કરો તો જો, ખરીદી નથી તો ખર્ચો કર્યો. ખર્ચો કેનો કર્યો? વીમા પ્રીમિયમનો કર્યો. ખર્ચ ખાતે શું થાય? હંમેશા ઉધાર જ થાય. નુકસાન થયું તમારે, ખર્ચ થાય એટલે નુકસાન. નુકસાન ખાતે ઉધાર. તો કેનું નુકસાન? વીમા પ્રીમિયમ. તો વીમા પ્રીમિયમ ખાતે. રૂપિયા કોને? રોકડા તમે આપતા. રોકડ જાય તો જમા. રોકડ આપતા નથી, ચેકથી આપે. રૂપિયા કોણ છે? આપનાર કોણ છે? આપનાર ખાતે જમા. આપનાર બેંકથી ચેક આવ્યો એટલે તો બેંક ખાતે. ત્યાર પછી 10મો, 35,000 દલાલીના મળ્યા. રૂપિયા 35,000 દલાલીના મળ્યા. અહીં રૂપિયા મળ્યા હે. રૂપિયા મળેલો રોકડ આવે. કાંઈ કીધું નથી રોકડ, ચેક નથી, રોકડા જો મળ્યા. તો રૂપિયા આવે તો રોકડ, આવે તો ઉધાર. રોકડ ખાતે ઉધાર. શેનો તમને ફાયદો થયો? ફાયદો થયો તો જ રૂપિયા આવે. તો ફાયદો કેનો થયો? તો કે દલાલી. તો દલાલી ખાતે જમા. જો દલાલીના ચૂકવી એમ કે તો ખર્ચો. તો દલાલી ખાતે ઉધાર. રોકડ ખાતે જમા. દલાલીના મળ્યા રોકડ આવે. રોકડ ખાતે ઉધાર. શેને આવ્યા? તો દલાલીના. જે રીતે ખર્ચની અંદર આપણે કરીએ એ જ રીતે આમની અંદર ખર્ચમાં આવે તો જેનો ખર્ચ કર્યો એ ખર્ચ ખાતે ઉધાર. રોકડ ખાતે જમા. આમાં રોકડ આવે તો રોકડ ખાતે ઉધાર. શેને આવ્યા? તો દલાલી. તો દલાલી ખાતે જમા. 11મો, 12,000નો માલ દાણીને વેચ્યો. રકમ ચેકથી મળી. રૂપિયા 12,000નો માલ દાણીને વેચ્યો. રકમ ચેકથી મળી. હવે અહીંયા ચેકથી રૂપિયા બધા મળી જાય. વ્યવહાર કેવો થઈ ગયો? રોકડ વ્યવહાર થઈ ગયો. રોકડ વ્યવહાર થાય એટલે વ્યક્તિનું નામ કોઈ દી લખવાનું હોય નહીં. અહીંયા માલનું આપણે વેચાણ કરી તો વેચાણ કરેલ માલ આવે કે જાય? તો કે જાય. જાય તો જમા એટલે કે વેચાણ ખાતે જમા. તો રૂપિયા તમને આવી ગયા. બધા રૂપિયા મળી ગયા તો રૂપિયા પણ અત્યારે તમારે પાસે લઈ ગયું કોણ? ચેક મળ્યો. ચેક જ્યારે આપણને મળે તો રૂપિયા બેંક લઈ જાય. લેનાર ખાતે ઉધાર આવે તો બેંક ખાતે. જો રોકડ વ્યવહાર આટલું ન આપ્યું હોત તો અહીં દાણી ખાતે ઉધાર થાત. તો રોકડ વ્યવહાર ચેક આપણને મળી ગયો એટલે મને. પછી 12મો, 8,000નો માલ દીપક પાસેથી ખરીદ્યો. રકમ ચેકથી ચૂકવી. રૂપિયા 8,000નો માલ
દીપક પાસેથી ખરીદ્યો. દીપક પાસેથી ખરીદો. રકમ ચેકથી ચૂકવી. રકમ તમે ચેકથી ચૂકવી દો. હવે અહીંયા તમે શું કરો, માલની ખરીદી કરી. માલની ખરીદી કરવા જાઓ તો અહીંયા પણ કેવો રકમ બધી ચેકથી ચૂકવા જાય, રોકડ વ્યવહાર વ્યક્તિનું નામ આવશે નહીં, ઉધાર વ્યવહાર તો જ વ્યક્તિનું નામ આવે. હવે રકમ બધી ચેકથી ચૂકવાઈ જાય છે અને તમે તો માલની ખરીદી કરવા જાઓ, ખરીદી કરો એટલે માલ આવે કે જાય, તો કે આવે. આવે તો શું કરવાનું, ઉધાર. તો ખરીદ ખાતે ઉધાર. ખરીદ ખાતે ઉધાર. હવે રકમ આપી કોને, રોકડ વ્યવહાર થઈ ગયો. રકમ આપનાર કોને, ચેક. ચેક એટલે રૂપિયા કોણ આપશે, બેંક. તો બેંક ખાતે. ત્યાર પછી આગળ આપણે ત્યાર પછી આપણે 13 2500 ધંધામાંથી અંગત ઉપયોગ માટે ઉપાડ્યા. રૂપિયા 2500 ધંધામાંથી અંગત ઉપયોગ માટે ઉપાડ્યા. હવે અંગત ઉપયોગ થઈ ગયો. અંગત ઉપયોગ એટલે ધંધાનો પોતાનો ખર્ચો થઈ ગયો, માલિકનો પોતાનો. માલિક પોતે રૂપિયા ધંધામાંથી લઈ જાય તો શું થાય, એને ઉપાડ કહેવાય. લેનાર કોણ હે, માલિક. માલિક જે લઈ જાય એને શું કહેવાય, ઉપાડ. લેનાર ખાતે ઉધાર. વ્યક્તિનું નામ ન આવે, માલિકનું નામ ન આવે, ઉપાડ આપણે શબ્દો વાપરી છે, તો ઉપાડ ખાતે. ધંધામાંથી 2500 આવ્યા કે ગયા, તો માલિક લઈ ગયો એટલે ગયા, રોકડ જાય તો જમા, રોકડ ખાતે. ત્યાર પછી 14 રૂપિયા 1500 નો માલ ધંધામાંથી અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. રૂપિયા 1500 નો માલ, રૂપિયા 1500 નો માલ ધંધામાંથી અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. વપરાશ માટે લઈ ગયા. હવે અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. અંગત વપરાશ માટે આવે એટલે ઉપાડ થાય. હંમેશા ઉપાડ ખાતે તમારે ઉધાર જ કરી નાખવાનો. ઉપાડ. લેનાર કોણ હે, માલિક. માલિકનું નામ લખાય નહીં એટલે માલિક લઈ જાય, બધું ઉપાડ કહેવાય. ધંધામાંથી શું ગયો, માલ ગયો. કોઈ પણ તે માલ જાય, ઉપાડથી માલ જાય, ચોરી થાય, વરસાદમાં પલટી જાય, નુકસાન થાય, ગમે માલ ધંધામાંથી તમે વેચો નથી, એમને માલ વયો ગયો એટલે તમારે ખરીદ ખાતે જમા કરવાનું. માલ જાય તો જમા, પણ અહીંયા તમે વેચાણ ખાતે ન કરી શકો, અહીં ખરીદ ખાતે. અહીં વેચાણ નથી કર્યું તેમ છતાં માલ વયો ગયો. વેચાણ કરી માલ જાય તો વેચાણ ખાતે. વેચાણ કર્યું નથી ને માલ ધંધામાંથી જાય તો ખરીદ ખાતે જમા કરવાનું. કોઈ પણ રીતે માલ જાય, અન્ય રીતે માલ જાય તો ખરીદ ખાતે તમારે જમા કરવાનું. 15 2000નું ડિવિડન્ડ ચેકથી મળ્યો. ચેક બેંકમાં ભર્યો. રૂપિયા 2000નું ડિવિડન્ડ ચેકથી મળ્યું. ચેક બેંકમાં ભર્યો. હવે તમને ડિવિડન્ડ મળ્યું એટલે તમારી ઉપજ થઈ. ઉપજ ખાતે તમે શું કરો, હંમેશા જમા થાય. તો શેના મળ્યા, રૂપિયા આવ્યા તમારા ધંધાની અંદર. આવે તો ઉધાર. રૂપિયા રોકડા નથી આવતા, આવે પણ ચેક આવે તો ચેક લઈ ગયા જો ને બેંક, તો લેનાર ખાતે શું થાય, ઉધાર થાય. તો બેંક ખાતે ઉધાર. બેંક ખાતે શેના મળ્યા, તો ડિવિડન્ડ ખાતે જમા. તો ડિવિડન્ડ ખાતે જમા થાય. જેની ઉપજ થઈ, ઉપજ ખાતે જમા થાય. પછી 16 2000 બેંકે વ્યાજના જમા કર્યા. બેંકે 200 રૂપિયા 200 બેંકે વ્યાજના જમા કર્યા. બેંકે રૂપિયા જમા કર્યા. ધંધાની અંદર રૂપિયા તમારે શું થયા, બેંકની અંદર રૂપિયા આવ્યા. રૂપિયા આવે બેંકની અંદર આવ્યા ને લઈ ગયા કોણ પાસે. હવે એટલી રાખો, જ્યારે બેંક તમારું ઉધાર કરે કે જમા કરે, જે બેંક કરે એનાથી ઊંધું નામ બેંકનું લખવાનું. બેંકે જમા કર્યા તો આપણે બેંક ખાતે ઉધાર કરી નાખવાનું, ઊંધું કરવાનું. બેંક ખાતે કઈ રીતે આવ્યો, બેંકે જમા કર્યા, આપણા ખાતામાં રૂપિયા આવ્યા પણ લઈ ગયું કોણ, બેંક જ લઈ ગઈ. લેનાર ખાતે શું થાય, ઉધાર થાય. તો શેને આવ્યા, વ્યાજને આવ્યા. તો વ્યાજના આપણે રૂપિયા બેંકમાં જમા થયા, આવ્યા એટલે ઉપજ થઈ, ઉપજ ખાતે જમા. તો બેંક વ્યાજ ખાતે. બેંક વ્યાજના ધંધામાં આવ્યા ઉપજ શેના આવ્યા, રોકડા નથી, બેંક જ પાછી લઈ ગઈ તો લેનાર ખાતે ઉધાર. 17
તમારે 100 બેંકે ખર્ચના ઉધાર્યા, શું રૂપિયા 100 બેંકે ખર્ચના ઉધાર્યા. આ બેંકે ઉધાર્યા, બેંક ઉધારે એનો મતલબ શું? ઉધારે એટલે બેંક આપણા ખાતામાંથી રૂપિયા વહી ગયા, રૂપિયા વહી ગયા તો બેંકે રૂપિયા વહી ગયા, ખર્ચ કર્યો, ખર્ચ ખાતે આપણે શું થાય? ઉધાર જ થાય. તો કેનો ખર્ચ? બેંક ખર્ચ ખાતે ઉધાર, બેંક ખર્ચ ખાતે. હવે રૂપિયા આપ્યા છે, કોને? આપણો ખર્ચ થયો, બેંક આપણે ખર્ચો લીધો તો બેંકને રૂપિયા આપ્યા છે, પણ બેંકે જ આપી દીધા પાછા. તો આપણે મેં હમણાં કીધું બેંક કરે એને ઊંધું કરવાનું. બેંકે ઉધાર્યા તો આપણે જમા કરી નાખો, બેંકે જમા કર્યા તો આપણે એના ઉધાર, તો બેંક ખાતે જમા, પૈસા બેંક જ આપે. બેંકને આપણો ખર્ચો, આપણું ખાતું ચાલુ હોય એના માટે બેંક આપણો ખર્ચો લીધો, આપણા ખાતામાંથી બેંકે જ લઈ લીધા, લેનાર ખાતે એટલે બેંકે જ રૂપિયા આપ્યા અને બેંકે જ લઈ લીધા, લેનાર ખાતે એટલે આપનાર ખાતે જમા. 18 300 મજૂરી ચૂકવી, રૂપિયા 300 મજૂરી ચૂકવી. મજૂરી ચૂકવી, રોકડ જાય તો જમા. શેના ચૂકવા? તો મજૂરીના, મજૂરી ખર્ચ, ખર્ચ ખાતે ઉધાર, મજૂરી ખાતે, અને તે રોકડ ગઈ, રોકડ ખાતે. પછી 19 અને આપણું છેલ્લું 20. હવે 19 ની અંદર જોવા જાય, લોનનું વ્યાજ 350 ચૂકવ્યું, લોનનું વ્યાજ 350 ચૂકવ્યું. હવે આપણે ચૂકવ્યું એટલે રૂપિયા આવે કે જાય? તો કે જાય તો જમા, રોકડ ખાતે જમા. શેના ચૂકવા? કેનો ખર્ચ કર્યો? તો આપણે ખરીદી તો કરી નથી, તો લોન વ્યાજના ચૂકવ્યા. તો અહીંયા ખાલી વ્યાજ નહીં લખવાનું, લોન વ્યાજ ખાતે, લોન વ્યાજ ખાતે. લોન વ્યાજ આપણો ખર્ચો હોય, ખર્ચ ખાતે ઉધાર. છેલ્લો યંત્ર ખરીદ્યું 12,000નું, યંત્ર ખરીદવું રૂપિયા 12,000. યંત્ર આપણે 12,000ની ખરીદી કરી આપણે. તો યંત્ર આપણે ખરીદી, તો યંત્ર આવે કે જાય? યંત્ર આવે તો ઉધાર, યંત્ર ખાતે ઉધાર. તો આપણે કંઈ કીધું નથી, અહીંયા રોકડા રૂપિયા જ ગયા હોય તો રોકડ જાય તો જમા, રોકડ ખાતે જમા. અહીંયા તમારો દાખલો પૂરો થઈ ગયો અને સ્વાધ્યાય આપણું બીજું પણ પૂરું થઈ ગયું. ઉદાહરણ નંબર 10 મેં તમને અગાઉ આપ્યા હતા. ઉદાહરણ નંબર 11 એ પણ આ જ રીતે લખવાનું છે તમારે હોમવર્કની અંદર, પાકી નોટમાં જા. ઉદાહરણ નંબર 11 તમારે પાકી નોટમાં લખવાનું છે. અને આ સ્વાધ્યાય પૂરું. આપણે સ્વાધ્યાય ત્રીજું હવે આપણું GST વાળું જે નાનું સિમ્પલ થિયરીનું છે, થિયરીનું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું.